जय बाबा दी जी। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल SDS ते। SDS चैनल उत्ते अक्सर ही तुसीं धार्मिक प्रोग्रामां, जागरण ते महफिलां दी वीडियो देखते आए हो। पिछली बार असीं तुहानूं बाबा जी दे एक भगत दी वीडियो दिखाई सी ते इस बार असीं पहुंचे आ लुधियाना दे प्रभात मंदिर विच। प्रभात मंदिर जो कि लुधियाना दे सुभाष नगर बस्ती जोधेवाल विच स्थित है ते बाबा जी दी आलीशान गुफा इस मंदिर विच बनी हुई है। इस मंदिर दी ਅਸੀਂ किस तारीफ बयान ही अपने लफ्ज़ां राਹੀਂ बयान ही नहीं कर सकते। तो अज ਅਸੀਂ इस मंदिर के गद्दी नशीन भगत प्रवीण ठाकुर जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ मिलान जा रहे हैं। वैसे भगत जी नाल किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, पर ਅਸੀਂ कुछ दर्शकों की ਸਾਨੂੰ बहुत सारी कॉल्स आਉਂਦੀਆਂ ने, फोन आते हैं कि मंदिर बारे ਸਾਨੂੰ कुछ दस्या जाए। मंदिर कई भक्तों को नहीं पता कि जगह पर है कि वो नहीं पहुँच पाते। तो अज इस वास्ते ਅਸੀਂ वीडियो बना जा रहे हैं ताकि असीं मंदिर का वेरवा कि मंदिर किद्दां शुरू होया, भगत जी वड्डे भगत जी ने कदों स्थापना की, मंदिर के किहड़े-किहड़े प्रोग्राम होंदे ने। इस बार असीं भगत जी नाल गल्लां करांगे, बहुत सारियां गल्लां भगत जी नाल दिल दीआं करांगे जो असीं तुहाडे तक रूबरू करावांगे। तो आओ मिलते हैं भगत प्रवीण ठाकुर जी नाल। ते बाबा जी असीं अज भगतां नूं दसना चाहुंदे प्रभात मंदिर बारे कि सब तो पहलां तुसीं सानूं इस गल ते भगतां नूं दसो कि मंदिर कितना पुराना है, मतलब मंदिर की स्थापना कदों हुई। तो सब जय बाबा जी दी। पहला तो मेरे वालों बड़ी खुशी की गल है कि अज साडे मनी नेर जी जिन्होंने बाबा जी का ये चैनल शुरू किया। चैनल तो बहुत सारे ने, आप समाज के घूमते हैं देखते हैं, पर लेकिन एक चैनल ही ऐसा इन्होंने शुरू किया जो बाबा जी के नाम तो ही पहचान, इन्हों की भी पहचान बनी है। तो चैनल की पहचान भी SDS सिद्धनाथ जी सेवादार जो चैनल का असल नाम है। तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾइक करो, शेयर करो, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। तो मैं गल ਕਰਨ जा ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ सतगुरु गुरु महाराज भगत बलवंत राय जी जिन्हां ਦੇ आशीर्वाद सदका ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ आशीर्वाद प्रताप सारा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ही है। तो मंदिर के मेन संस्थापक भी वही ने, उन्होंने ही सारा मंदिर नींह पत्थर रखा। उन्होंने ही अपनी मेहनत के नाल एक एक इट उन्होंने जोड़ी है, किस तरह लगाई है। तो बड़ी पुरानी गल है। गुरुदेव जो साडे पुराना हिमाचल दे विच साडा घर है, साडे दादा जी महारानी दे भगत सीगे जिन्हां नाम ठाकुर रूप सिंह जी है। तो बहुत किरपा सी, दिन रात महारानी के रंग विच रंगे रहंदे सी। तो महारानी दे सोहणियां सोहणियां भेटां भी गांदे सी। तो तारानी की कथा भी खुद ही आप ही करते थे। तो जो उन्होंने भी गाना तो पिता जी ने रंग चरंगे रहना। तो उन्होंने कहना कि महाराज सानू भी इस लैन के पाओ, सानू भी आशीर्वाद दिओ, मैं नज़ारा लेना चाहता इस लैन का। तो काफ़ी दिन हो गए, तो गल्लां चलते 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 तो गुरु महाराज लुधियाने, क्योंकि गरीबी घर के पहले पुराना समा सीगा, तो गरीबी बहुत सी। तो गुरु जी काम कार के सिलसिले में लुधियाने पहुँच गए। तो हरबंसपुरे दे विच उन्होंने मकान एक कमरा किराए पर लिता सी छोटा जिहा, तो जिहदे विच गुरु जी रहन लगे, ओवरलॉक का काम करते सी। ते समा बीतदा गया तो साडे पिता जी, चलो साडे मेरे दादा जी जदों इत्थे लुधियाने पहुँचे तो उन्होंने तेज बुखार हो गया, जितों स्टोरी शुरू होंदी है। बुखार होने तो बाद पिता जी ने उन्होंने सेवा बड़ी की। तो आशीर्वाद के रूप कह लगे कि तू मेरी इन्नी सेवा की, तो मैनू दस तू की चाहना है। तो पिता जी कह लगे कि तुम महारानी के जो भगत हो, तो मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैनू सिर्फ इन्ना आशीर्वाद दो, मैं भी उन्होंने दीदार करना चाहना, तो मैं भी उन्होंने सेवा करना चाहना। तो वो कहते कि जाओ इस तरह ही होएगा। तो उन्होंने ऐसा, उन्होंने तांग ऐसा प्यार महारानी के नाल। तो सब तो पहला उन्होंने जो बंदगी शुरू की तो हरबंसपुरे दे विच सब तो पहली चौंकी बाबा जी की सन 1974 के लगी। तो सन 1974 के जो रंग के रंगे गए, तो चौंकी माता की चौंकी के नाल नाल बाबा जी का प्रचार शुरू हो गया उत्थे। तो बाबा जी दी गल्लां, क्योंकि साडे पिंड कड़साई पिंड है, लठैणी तो 1.5-2 किलोमीटर पिछे पिंड पैंदा है। जो भी आप बाबा जी दे जाइए, छत लई जाइए, तो लठैणी होके जाना पैंदा, सानूं बाजार तो लंघना पैंदा। और साडे पिंड का शहर मनिया जाता, उन्होंने शहर कहते साडे पिंड का। तो गुरु जी ने बाबा जी नाल लगाव हो गया, बाबा जी नाल इश्क हो गया। तो ऐसा बाबा जी के रंग में रंगे गए
ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਮੀ ਅੰਕਲ ਸੀ ਸਰਬੰਸਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਗਰਾਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੀਬੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਗਰਬਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਗਰਾਤੇ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਆਉਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਗਰਾਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤੀ ਯੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਤ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਗਰਾਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਓਵਰਲਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਂਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੋਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਠਾਠ ਨਾਲ ਗਾਜੇ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗੁਫਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗੁਫਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਬਲਵੰਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤਾਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਲੰਘੇ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਹਿ, ਗੱਲ ਲਾਈਵ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ,
कि तेनू बाबा जी ने ये सबब दिता है कि तू इस काम नूं सिरे चढ़ाओ। तो बाबा जी अपना स्थान मंगते सी, शायद गुरु महाराज नूं कहते कि मैनू भाई स्थान दो, मैनू लिया के रखा तुसीं। तो बड़ी अजीब जी गल मैनू लगी। मैं सवेरे जो उठ्या तो मेरे नाल मेरे पिता जी के बहुत पुराने सेवक सी बाबू अमृत लाल जी। तो उन्होंने मैनू बचपन में ही बहुत गाइड भी किया, कह लो कि वो सियाने सीगे। तो मैनू बाबा जी के प्रति, मंदिर के प्रति तो काफ़ी कामों के गाइड किया उन्होंने। तो मैं सवेरे अमृत लाल जी नाल गल कर रहा, तो मैं क्या भाई रात इधर इस तरह गल हुई है कि आप ये काम जल्दी शुरू करना। तो वो हौसला बहुत देते जी, कहते चलो बाबा जी ने उदास लो, बाबा जी ने काम करना है। तो इस सवेरे रोड का प्रसाद बनाया, दूध का प्रसाद लेता, एक डब्बा लेता, बाबा जी ने मत्था टेकिया कि भाई मेहर करो कि कोई आर्कीटैक्ट वगैरह मिले, कोई नक्शा तैयार होवे तो आप गुफा का काम शुरू करिए। तो ऐसी मेहर बाबा जी की हुई। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो उस साल के अखीर तक सानू आर्कीटैक्ट मिल गया, उन्हें नक्शा वगैरह सारा तैयार किया, दिखाया। तो सानू कहने लगे कि 4 साल लगणगे गुफा बनने को, घट्टो घट्ट 10-12 लाख रुपए का खर्चा है, तो तुसीं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लो तो आप गुफा शुरू करिए। ठीक है, बाबा जी दरबार आ, असीं ना तो पर्ची कभी कट्टी है मंदिर के नाँ से, ना ही साडी कट्टण की कोई इच्छा है। हाँ बाबा जी मौज है, बाबा जी अपने आप काम कराते हैं। तो काम बाबा जी का नाम लैके शुरू कर दिता। तो जिहड़ा काम 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ बननी शुरू हुई सी, 6 ਦੇ मेरे ख्याल जून जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ मई ਦੇ ਵਿੱਚ ही शुरू हो गई सी गुफा। नींह पत्थर रखिया जो, तो गुफा बन के आंदे साल ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ बाबा जी ने पता नहीं की कुतक रचिया, 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ गुफा सारी तैयार हो गई। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ गुफा बन के बिल्कुल तैयार हो गई सी। बाबा जी मूर्ति स्थापना हो चुकी सी मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਾਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। तो ਅੱਜ पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान के जिन्हें भी बाबा जी के मंदिर ने, सेवक ने, बाबा जी दूरों नेड़े तो बाबा जी की गुफा से मत्था टेकन पहुँचते हैं। अज बाबा जी बड़ी अपार कृपा है। बाबा जी ये तो तुसीं गुफा बारे दस्सिया भगतां नूं, ते इस तो बाद जिवें कि हुण बाबा जी का असीं ये दस्सिया कि मंदिर 'च जिहड़े प्रोग्राम हुंदे आ, मंदिर 'च वैसे तुसीं मैं मंदिर 'च देखिया कि हर ऐतवार चौंकी हुंदी बाबा जी की, ते जेठे ऐतवार का हर जेठे ऐतवार एक वड्डा प्रोग्राम ही हुंदा तुहाडा। तो ये थोड़ा जिहा भगतां नूं दस्सो कि अपने मंदिर के जिहड़े मेन प्रोग्राम किहड़े-किहड़े हुंदे आ, बाबा जी का जिहड़ा चाला लैके जाने आपां कदों जांदा वा, ਉਹਦੇ वास्ते थोड़ा तुसीं दस्सो कि अपने किहड़े-किहड़े प्रोग्राम आ, किहड़े-किहड़े महीने दे विच आंदे आ। गुरु जी की कृपा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद दे नाल असीं अक्सर देखते हैं बाबा जी के प्रेमी चेत के महीने मार्च 14 मार्च तो बाबा जी चेत का महीना शुरू हो जाता है। तो लोग उन्होंने दिनों के विच बाबा जी चाला लैके जाते हैं। तो गुरु महाराज साडे भगत बलवंत राय जी, उन्होंने ऐसी कृपा हुई, उन्होंने सब तो पहला तो ऐतवार शाम को 4 बजे तो लैके शामी 7 बजे तक 8 बजे तक जिन्हें जिन बाबा जी इच्छा तक चौकी चलती बाबा जी हर महीने के महीने, हर हफ्ते के हफ्ते। चलो बाबा जी सबब दे नाल हर ऐतवार के ऐतवार चौकी लगती है। जेठा ऐतवार भगत जो बाबा जी का मेन जेठा ऐतवार मनते हैं, तो जेठे ऐतवार को भगतों का ज़्यादा उत्साह होता है। तो उस दिन लंगर भी लगाया जाता है मंदिर वालों हर महीने जेठे ऐतवार को। तो 14 मार्च तो गुरु जी ने की किया, जो बाबा जी झंडे की फेरियाँ हैं, पहली फेरी जो सन 1900 मेरे ख्याल 79-80 ਦੇ ਵਿੱਚ शायद शुरू हुई सी। तो बाद लगातार ही फेरियां तो चल रही, चौकी तो चल रही थी, चाला भी जा रहे थे बाबा जी का। 14 मार्च तो लैके 12 अप्रैल तक लगातार बाबा जी झंडे की फेरियां चल रही, जो सवेरे सवेरे चल रही। तो 12 अप्रैल को जिन्नी भी फेरियां बाबा जी करने तो बाद
ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਝੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਊ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜੋ ਅੱਜ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਮਧੂਪੁਰੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਸਾਈਕਲ ਰੋਡ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੂਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 13 ਤਰੀਕ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਠੀਕ 10 ਵਜੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 1 ਵਜੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਬਾਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਸੰਗਤ 4 ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਲਾ ਜੋ ਫੇਰੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 14 ਮਾਰਚ, ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਫੇਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਚਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਚਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ 20 ਵਿਸਵੇ ਔਰ ਰੱਬ 21 ਵਿਸਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚਮ ਔਰ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਭਗਤ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪੰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲੀ 25-30 ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਡੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਛਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਖਾਈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਧੂਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਊਂਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਾਫੀ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਲੋਕ ਨਕੋਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰਮਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਬੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੋ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਝੂਠ ਮੰਨਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਸਤੀ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੋ ਮਸਤ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭੰਗ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੜ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਖ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨੀ ਨਈਅਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਿਖਤਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਤਾ, ਤੀਜਾ ਲਿਖਤਾ।
ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 40 ਤੋਂ 50 ਭਜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਾਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਗਵਾਤੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਧਰਮਕੋਟੀ ਜੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਪੇਜੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮਦਨ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 60 ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੋਚ ਆਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਿਜੇ ਸਤਾਰਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲਾ ਸਰਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਜਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਸਰੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਜਿੱਤੇ ਇਨਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਤ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸ਼ਰੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਜਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸ਼ਰੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਰੋੜੀ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੇ। ਉਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਜਨ YouTube ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਇਨਾਇਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਜਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਪੱਟੀ ਦੀ ਮਾਣਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਭਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਭਜਨ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਭਜਨ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬੜੇ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਜਨ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟ ਰੱਖੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖੇ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਾਇਤ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਧਰਮਕੋਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਭਜਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭਜਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਜਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਜਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ।
ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਜਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲੀ ਭਜਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਵੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੇਲੀ ਭਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਹੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੀ ਦੇਖ ਸਮਾਈਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਭਜਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਕੋਟੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ 3-4 ਭਜਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ YouTube ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੋਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਥ ਕਰੇ ਸਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਦਨ ਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਦਨ ਨੰਦ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਗ ਤੇ ਚੜਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਭਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਭਜਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਜੇ ਬੈਠੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੈ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ। ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰਮਾ ਭਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਧੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਮਿਹਰ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤਨ ਜੋਗੀ। ਗੁਫਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਮਿਹਰ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤਨ ਜੋਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਰਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਥਕਿਆ ਤੂੰ ਛੁਪਿਆ ਕਿਧਰ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤਨ ਜੋਗੀ। ਗੁਫਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਰ ਦੋ ਮਿਹਰ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤਨ ਜੋਗੀ। ਹੈ ਆਸ ਦਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਆਮਦਾਰ ਮਾਂ, ਚੁਗ ਤੂੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਲਾਮਦਾਰ ਮਾਂ। ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਉਂ ਕਿਧਰ, ਐ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤਨ ਜੋਗੀ। ਗੁਫਾ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜੀ
कर दो मेहर। ऐ जोगी जी तन जोगी, तू आवे न आवे है मर्जी तेरी, पर एक बारी आ जा तमन्ना मेरी। तू आवे न आवे है मर्जी तेरी, पर एक बारी आ जा तमन्ना मेरी। ठाकर की नैया बसी है भंवर, ऐ जोगी जी तन जोगी, गुफा वाले जोगी जी कर दो मेहर। ऐ जोगी जी तन जोगी, ऐ जोगी जी तन जोगी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੋ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਜਨ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੈਠਾ ਇਹ ਭਜਨ ਗੁਣਗਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਵਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੌਣ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੌਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਚੌਕੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਣੀ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SDS ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂਪਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ SDS ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਭਜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਭਜਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਭਜਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰੀ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਟ ਤੇ ਭਜਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਭਜਨ, ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੋ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਨਾਇਤ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਜਲੰਧਰੀ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਾਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ 2 ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਜਨ 2 ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਭਜਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੋ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚਿਮਟਾ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੋ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚਿਮਟਾ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਜੱਗ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਧੋਖਾ ਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜੱਗ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਧੋਖਾ ਏ, ਪਰਵੀਨ ਠਾਕਰ ਲੜ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਏ, ਪਰਵੀਨ ਠਾਕਰ ਲੜ ਲੱਗ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸੌਖਾ ਏ। ਇਨਾਇਤ ਤੇ ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਾਇਤ ਤੇ ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚਿਮਟਾ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਪੌਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਭੀਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦੇਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ 10 ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਗਾਡਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਬੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਟੀਰੀ ਘਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਬੇ ਸਟੀਰੀ ਪਾੜਤੀ ਸੀ। 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਟੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲਗਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ? ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਇੱਥੇ ਸਵੈਮ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਭੈਰੋ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਟ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ ਭਗਵਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਾਸ ਹੈ। ਸਵੈਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਉਸ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਧਾਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਦੇ ਸੀ ਘਰੇ, ਰੰਗ ਕੇ ਗੇਰੂਆ ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੁੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਫਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ,
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੋਡ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਡ ਚੜਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਮਹੱਤਵ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾ ਝਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਹੋਵੇ, ਫੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 19 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਿਸ਼ੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਗਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਣ ਪਰ ਹਾਣੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨੂ ਜੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੋਚਰ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨੀ ਮੇਹਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੱਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਿੱਧਨਾਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੀ।